వెల్కమ్ టు HTV9 న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. నేడు భారతదేశం ప్రపంచంలో 3వ అతిపెద్ద దేశీయ విమానయాన మార్కెట్. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ. మంగళగిరిలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ. రెండో విడతలో 2500 మందికి అవకాశం. ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన 101 జనసేన క్రియాశీలక సభ్యుల కుటుంబాలకు 5,05,00,000 బీమా చెక్కుల పంపిణీ. ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ప్రపంచ వాయు రవాణా సదస్సులో టాటా ఏజిఎంను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మంత్రి మోడీ భారతదేశ విమానయాన రంగ వృద్ధికి స్థిరమైన సంస్కరణలు మద్దతు ఇస్తున్నాయని నొక్కి చెప్పారు. మిషన్ తయారీ, బలోపేతం చేసిన విమానాల లీజింగ్ చట్టాలు మరియు గిఫ్ట్ సిటీ వంటి ప్రోత్సాహకాలు భారతదేశాన్ని ప్రపంచ విమానయాన పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత గల గమ్యస్థానంగా నిలిపాయి. దీనికి క్రమబద్ధీకరించబడిన నిబంధనలు మరియు పన్ను విధానాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स. भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं. इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है. इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है. इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है. अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है. आप सभी को गिफ्ट सिटी में मिल रही छूट के बारे में भी जानकारी है. गिफ्ट सिटी के इंसेंटिव्स ने भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है. साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है. यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है. इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है. 72వ మిస్ వరల్డ్ విజేతలను గవర్నర్ దంపతులు మరియు ముఖ్యమంత్రి సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మిస్ వరల్డ్ పోటీల విజేతలు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చూసి తాము ముగ్ధులమయ్యామని, తెలంగాణ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని అన్నారు. మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు మరియు ఇతర సీనియర్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. Ladies and gentlemen, as mentioned, yes, Miss World 2025 was a month-long celebration in Telangana, and it featured historical tours, cultural showcases, and a global platform for advocacy and empowerment, and finally concluded in a dazzling culmination of grace, beauty, and strength. It was indeed a super grand, star-studded finale, marking a defining moment in Hyderabad's emergence as a global events destination. And now, ladies and gentlemen, I request Miss World 2025, Miss Thailand Opal Suchata, to please step forward and address the gathering. Good evening, Your Excellencies, honorable guests, and all ladies and gentlemen. And pranam to all on this auspicious day of statehood day, or for state formation day of Telangana, this lovely state. Honorable Chief Minister, the Honorable Minister for Tourism, Miss World 2025, first runner-up, second runner-up, and all the Miss World winners, other dignitaries. I can see the Transport Minister also. It's been a pleasure to host you all this evening. And I heard you, all the young ladies speak, and the experience in Telangana has been very, very nice.
I could make out. And when I walked in, I could see all of you doing namaskar. We in India do this namaskar, we fold our hands and we do namaskar, we respect the divinity in every person. And that's why we say that India is not only a union of states, it's also a union of hearts. It is not only a union of states, it's also a union of hearts. And this is best reflected in the state of Telangana. Today we had this celebration of Telangana Statehood Day in the Raj Bhavan, and I was telling those people there that I could notice 3 or 4 milestones of Viksit Bharat already in Telangana. One is the feeling of oneness in Telangana. You have people of all states in here. We have this state formation days of different states that are held in this hall. And I tell my people from Northeast, I belong to the Northeast, I tell them I meet more Northeasterners here than in Northeast, in my home state. This is Telangana for everyone. And from the inclusive attitude, the state derives strength. మంగళగిరిలో మరోసారి ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీకి అడుగులు పడుతున్నాయి. మన ఇల్లు మన లోకేష్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 2వ విడతలో 2500 మందికి శాశ్వత ఇంటి హక్కు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. నియోజకవర్గంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న భూగర్భ డ్రైనేజ్, స్టోమ్ వాటర్ డ్రైన్స్, త్రాగునీరు, అండర్ గ్రౌండ్ గ్యాస్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ పనులను ప్రారంభించాలని అధికారులకు తెలిపారు. రాజధాని అమరావతిలో పరిపాలనా భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించి 3673 కోట్ల పనులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. టెండర్లు దక్కించుకున్న సంస్థలు వెంటనే పనులు ప్రారంభించాలని సిఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో సీఎం ఆదేశించారు. భవనాల నిర్మాణానికి న్యాయపరమైన సమస్యలు లేకుండా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేశామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. అథారిటీ మీటింగ్ సీఎం గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టవర్స్లో భాగమైనటువంటి జిఐడి టవరు, తర్వాత హెచ్ఓడి ఆఫీసెస్ టవర్స్ 1, 2, 3, 4 వీటికి సంబంధించి టెండర్లు పూర్తయినాయి. ఇందులో జిఐడి టవరు ఎన్సిసి వాళ్ళు L1 అయ్యారు, టవర్ 1 and 2 షాపుంజీ వాళ్ళు అయ్యారు, టవర్ 3 and 4 L&T వాళ్ళు అయ్యారు. ఏదైతే జిఐడి టవర్ ఉందో అది మొత్తం 882 కోట్ల రూపాయలు. అదేవిధంగా టవర్ 1 and 2 1487 కోట్లు, టవర్ 3 and 4 1303 crores, మొత్తం 3673 కోట్లతో ఈరోజు ఏదైతే L1 అయ్యారో దానికి అథారిటీ యాక్చువల్గా అప్రూవల్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాన్ని ఇమీడియట్గా ఆ వర్క్ని టేకప్ చేసేటట్టుగా ఆ కన్సర్న్ ఏజెన్సీస్కి ఇచ్చి ఇమీడియట్గా వర్క్ టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే 2014-19లో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజా పరిపాలన, ప్రజలకు పరిపాలన సులువుగా ఉండాలి, ఒక దగ్గర మినిస్టర్ సెక్రటరీ, ఇంకో దగ్గర హెచ్ఓడి అంటే డైరెక్టర్ ఒక దగ్గర, కమిషనర్ ఒక దగ్గర, మళ్ళీ వాళ్ళ కింద ఆఫీసులు ఇంకో దగ్గర ఉంటే ప్రజలు అన్ని దగ్గరకు తిరగాలి, అది చాలా అసౌకర్యం. అందరూ కూడా ఒకే దగ్గర ఒకే ఫ్లోర్ కానీ లేదా 1 or 2 ఫ్లోర్స్లో ఉంటే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు
మినిస్టర్ని కలిసినా వెంటనే సెక్రటరీని కలవచ్చు, వెంటనే హెచ్ఓడీని కలవచ్చు, కింద ఆఫీసులో కూడా కలిసి పని పూర్తి చేసుకోపోగలనే ఉద్దేశంతో 2014-19లో ఇవి డిజైన్ చేశారు. అయితే 2014-19లో ఇవి స్టార్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది కొంతవరకు. అయితే ప్రభుత్వం మారటం వల్ల ఆగిపోయినాయి. మళ్ళా వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి లీగల్ లిటిగేషన్ లేకుండా ఆ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేసి టెండర్లు పిలిచి L1 వచ్చిన వాటిని ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ విధంగా ఈరోజు అథారిటీ మీటింగ్లో దీనికి సంబంధించి క్లియర్ చేశారు. అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ ఒక మంచి ముఖ్యమంత్రి గారు రాబోయే 50 సంవత్సరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 100 సంవత్సరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధంగా అయితే హైదరాబాద్లో ఆ రోజు 5,000 ఎకరాలతో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ని నిర్మించారో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు, ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఆ రోజు నిర్మించకుండా ఉంటే ఏదైతే ముందున్న ఎయిర్పోర్ట్లో 10% ఫ్లైట్లు కూడా దిగలేవు. ఫ్లైట్లు దిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ రారు. ఇన్వెస్టర్స్ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ దిగేటట్టుగా ఉండాలా. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితో ఆ రోజు హైదరాబాద్లో శంషాబాద్ని హైదరాబాద్ నిర్మించారు. ఆ రోజు ఎంతోమంది అన్నారు ఎయిర్పోర్ట్కి 5,000 ఎకరాలు ఎందుకు, ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ చాలదని. నిజంగా అది కానీ నిర్మించకుండా ఉంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ చెన్నైలో దిగి కారులో రావటం, లేదంటే బెంగళూరులో దిగి రావటం చేయరు. వాళ్ళకి ప్రతి గంట ప్రతి సెకండ్ వాల్యూ. పార్టీ కోసం కష్టపడిన కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటామని జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు అన్నారు. వివిధ ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన 101 మంది కార్యకర్తల కుటుంబాలకు 5,05,00,000 విలువైన బీమా పరిహారం చెక్కులను నాగబాబు అందజేశారు. మంగళగిరిలోని ఓ ప్రైవేట్ కళ్యాణ మండపంలో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పవన్ కళ్యాణ్ సూచన మేరకు ఈ 4న రాష్ట్రంలో సుపరిపాలన మొదలై ఏడాది పేరిట కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసినట్లు ఎమ్మెల్సీ పిడుగు హరిప్రసాద్ తెలిపారు. బుర్రా కన్నదుర్గ గారు, అలాగే మరొక చెక్కు ఈస్ట్ గోదావరి పిఠాపురం కాన్స్టిట్యున్సీ గాది వెంకటరమణ గారు, గాది అచ్యుతామణి గారు. అలాగే కాకినాడ రూరల్ నుంచి కోన రాంబాబు గారి కుటుంబానికి కోన ధనలక్ష్మి గారు. అలాగే అనపర్తి నుంచి యానాల కొండయ్య గారి కుటుంబానికి యానాల అక్కమ్మ గారు. ఎమ్మెల్సీ హరిప్రసాద్ గారికి, మిగిలిన జనసేన నాయకులందరికీ, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి జన సైనికుడికి, వీర మహిళలకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడే సందర్భాలు ఉంటాయి. ఇది ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియని సందర్భం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళలో చాలామంది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని ప్రమాదవశాత్తు కోల్పోయినందుకు వాళ్ళకి ఈ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా కొంత ఆర్థిక వెసులుబాటు అయితే ఇవ్వగలిగాం, కానీ చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మేము తేలాం. అయినా సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు గొప్ప మనసుతోటి ఆయన కొంత డబ్బు ఈ ఇన్సూరెన్స్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి చాలా కాలంగా దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక 5 కోట్ల రూపాయల పైగానే ఈ ఇన్సూరెన్స్ చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీ కుటుంబ సభ్యులు తేలాం, కానీ మీకు మేము ఉన్నామంటూ ఒక చిన్న భరోసా ఈ రూపంలో ఇవ్వగలుగుతున్నందుకు కొంచెం తృప్తిగా ఉంది. ఏదైనా చనిపోయినటువంటి మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆత్మశాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే. 60 ఏండ్ల కళ నిజమైన రోజు, దశాబ్దాల ఆశయాలు, ఆశలు, ఆకాంక్షలు, కళలు ఫలించిన రోజు. అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయడమే తెలంగాణ స్టైల్. అసంభవం అనుకున్న ఎన్నో కార్యాలను సంభవం చేసి చూపించింది తెలంగాణ. దేశానికి దిక్సూచిగా మారింది. దశాబ్దాలుగా స్థిరపడ్డ పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలను తలదన్నేలా అనతి కాలంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రంగా అవతరించింది తెలంగాణ. డల్లాస్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అనే విధంగా అనతి కాలంలోనే అగ్రగామిగా భారతదేశంలో అవతరించింది మన తెలంగాణ. ఒకనాడు తెలంగాణ అనగానే గుర్తొచ్చే దృశ్యాలు కరువులు, కన్నీళ్లు, వలసలు, ఆత్మహత్యలు, ఆకలి సావులు, ఎన్కౌంటర్లు, పడావుబడ్డ భూములు, పాడుబడ్డ ఇండ్లు, మొండి గోడలు, ఎండిపోయిన చెరువులు,
బొంబాయి దుబాయి బొగ్గుబాయి అన్నట్టుగా ఉండే తెలంగాణ బతుకు. మరి ఒక దశాబ్ద కాలం తర్వాత ఆ దృశ్యాలు ఆ చిత్రాలు మారుతున్నాయి, మారిపోయాయి. పచ్చని పొలాలు, పంట రాసులు, మత్తడి దుంకే చెరువులు, నట్టింటికి నల్ల నీళ్లు, కొత్త ఇండ్లు, ఆటపాటలు, ఆనందాలు, సుజల సుఫల సస్య శ్యామల సన్నివేశాలు. వలవల ఏడుస్తూ వలస వెళ్లిపోయిన పాలమూరుకు వలపోతల నుంచి విముక్తి. బొక్కలు వంగి బతుకులు కుంగిన నల్లగొండ ఫ్లోరైడ్ విషం నుంచి విముక్తి. సాలెల మగ్గం సడుగులు విరిగి ఉరిసిల్లగా మారిన సిరిసిల్ల నేతన్నల ఆత్మహత్యల నుంచి విముక్తి. ఆదివాసీ బిడ్డలు పిట్టల్లా రాలిపోయే ఏజెన్సీ విష జ్వరాల విషాదం నుంచి విముక్తి. కటిక చీకట్లతో, కరెంటు కోతలతో, కాలిన మోటార్లతో అల్లాడిపోయిన అంధకారం నుంచి విముక్తి. నీళ్లు లేక బోర్ల మీద బోర్లు వేసి బొక్క బోర్ల పడి అప్పుల పాలై చేనుగట్ల కాడ శవాలై వేలాడిన అన్నదాతలకు సావుల నుంచి విముక్తి. బొంబాయి దుబాయి బొగ్గుబాయి బతుకుల నుండి విముక్తి. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పింది 10 ఏళ్ల కాలంలోనే కేసీఆర్ గారు నిజం చేసి చూపెట్టిన నాయకుడు. ఈనాటి అద్భుతాలన్నీ ఆనాటి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలే. తెలంగాణ వస్తదా రాదా అనే చర్చలు టీవీల్లో జరుగుతున్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు మేమందరం కూర్చునే ప్రతి సందర్భంలో తెలంగాణ వస్తదా రాదా అని మాట్లాడేటోడు కాదు. తెలంగాణ వచ్చినాక ఏం చేద్దాం, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏం మొదలు పెడదాం అని అనుక్షణం తపనబడ్డ నాయకుడు కేసీఆర్. కేసీఆర్ గారి కలలు, కల్పనలు, ఊహలు, ఆలోచనలు కొంతమందికి అతిశయంగా అనిపించేవి. కానీ ప్రతి మనిషికి ఒక కల్పన కావాలి, ఒక ఇమాజినేషన్ ఉండాలి, విజువలైజ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్ ని ముందే అర్థవంతంగా ఆవిష్కరించాలని కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. ఉద్యమ సందర్భంలోనే రేపటి తెలంగాణ రూపాన్ని కలర్ఫుల్ గా కల్పన చేసిన నాయకుడు, దార్శనికుడు కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఏర్పడితే సర్ప్లస్ స్టేట్ అవుతుంది, ధనిక రాష్ట్రం అవుతుంది అని కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ టైంలోనే బలంగా వాదించారు. కేసీఆర్ గారి వాక్కు నిజమైంది. తెలంగాణ సిరి సంపదలతో తులతూగింది, ఆర్థిక సౌష్ఠవంతో సౌభాగ్యంతో అలరారింది, లక్షల కోట్ల సంపదను సృష్టించింది. దేశ చిత్రపటంలోనే ఒక రాష్ట్రం దేశాన్ని సాకే 5-6 రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా అవతరించిన వండర్ జరిగింది కేవలం 10 ఏళ్లలో. అమెరికా, మీరిక్కడ కూర్చున్న అమెరికా అవకాశాల గని అయితే తెలంగాణ అద్భుత అవకాశాల అక్షయ పాత్రగా భారతదేశంలో మారిన మాట వాస్తవం. ప్రపంచానికి ఎకనామిక్ ఇంజన్ అమెరికా అయితే ఇండియాకి ఎకనామిక్ ఇంజన్లలో ఒక ముఖ్యమైన ఎకనామిక్ ఇంజన్లలో ఒకటిగా ఎదిగింది. వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం తెనాలిలో పర్యటించారు. పోలీసుల చేతిలో హింసకు గురైన జాన్ విక్టర్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. తమ కుమారుడిని పోలీసులు ఎంతగా హింసించింది ఫోటోలు, ఆసుపత్రి రిపోర్టులో జగన్ కు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు వివరించగా వైఎస్ఆర్సీపీ తరపున అండగా ఉంటామని ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏ రకంగా అదుపు తప్పిపోతే పోలీస్ వ్యవస్థ ఎంతగా దిగజారిపోతుంది అని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఈరోజు తెనాలిలో మన కళ్ళ ఎదుటే కనిపిస్తా ఉన్న సత్యం. ఈరోజు నిజంగా ఈ ఘటన చూస్తే ఎలాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి అని అంటే, ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్న అనేక సంఘటనలు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఆ ప్రతి సంఘటన కూడా ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం తీసుకొని వచ్చి పోలీసు వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తూ తనకు వ్యతిరేకంగా ఏ గొంతు వినిపించినా కూడా ఆ గొంతును అణగదొక్కే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గరుండి వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన మాజీ మంత్రుల మీద, మాజీ ఎమ్మెల్యేల మీద, నాయకుల మీద, కార్యకర్తల మీద, సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల మీద ఏ రకంగా తప్పుడు కేసులు పెడతా ఉన్నాడు, ఏ రకంగా తప్పుడు సాక్ష్యాలు సృష్టిస్తా ఉన్నాడు, ఏ రకంగా వాళ్ళని జైళ్ళల్లో పెడతా ఉన్నారు, ఏ రకంగా చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడం ఒక పరిపాటిగా మారిపోయింది అనడానికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మన కళ్ళ ఎదుటే కనిపిస్తా ఉన్న సత్యం.
ఏడాది పాలనలో ఏం చేస్తారో చెప్పుకోలేని పరిస్థితి కూటమి ప్రభుత్వానిదని రాజ్యసభ సభ్యుడు గొల్లా బాబురావు అన్నారు. గాజువాక నియోజకవర్గ వైసీపీ సమన్వయకర్త తిప్పల దేవన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బీసీ రోడ్లోని అగ్నికుల క్షత్రియ కళ్యాణ మండపంలో ఈ నెల 4న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే వెన్నుపోటు దినం నిరసన పోస్టర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు కేకే రాజుతో కలిసి బాబురావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ హామీలను భూతద్దంలో చూపించి ప్రజలను నిలువునా మోసం చేసిన ఘనత చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు. చంద్రబాబు 6 అంటూ ఊకుదంపుడు ప్రచారంతో ప్రజలకు ఆశ చూపించి చివరకు ప్రజలకు చుక్కలు చూపించారని ఆరోపించారు. ఒక్క ఏడాదిలోనే ఇంతటి ప్రజా వ్యతిరేకత రావడంతో కూటమి నేతల్లోనే అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుందని అన్నారు. గత 5 ఏళ్లు జనారంజక పాలన అందిస్తూ అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పనిచేశారని గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే తిప్పటి నాగిరెడ్డి, గురుమూర్తి రెడ్డి, వెంకటరామయ్య, ఎస్ఎస్ఎల్ నాయకులు మార్టుపూడి పరదేశి, యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు ఉరుకుటి చందు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా అధికారంలోకి రావడం కోసం ఎలాంటి వాగ్దానాలు ఇచ్చారు, ఎలాంటి మేనిఫెస్టోను రూపొందించారు, ఏ విధంగా ప్రచారం చేశారనేది మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా మనందరం కూడా మన నాయకుడికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబుకి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా ప్రజలకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రజలకి ఏదో ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఒక రాజకీయ పార్టీ ద్వారా మన ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనందరం కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తాం. విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 2014లో జరిగిన మొట్టమొదటి ఎన్నికల్లో ఆ రోజు ఇదే జనసేన, ఇదే బీజేపీ, ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ఏర్పాటు అయ్యి చంద్రబాబు నాయుడికి అనుభవం ఉంది, చంద్రబాబు నాయుడికి అధికారం ఇస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తాం, ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువకులకు ఉపాధి కల్పిస్తాం, బాగా వస్తే జాబ్ వస్తుందని చిత్తూరు నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు కూడా రాతుల రాష్ట్రంతో పాటు అమలుగా హామీలు, రైతు భరోసా లాంటి హామీలన్నింటినీ కూడా ఇచ్చి ఆ రోజు వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2014 నుంచి 2019 వరకు కూడా నిర్లక్ష్య ధోరణితో కేవలం అమరావతి క్రమంలో పడి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడం విఫలం చెంది ప్రజలందరూ కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు 2014లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకపోయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గౌరవప్రదమైన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రజల పక్షాన నిలబడి అసెంబ్లీలో ఎన్నో పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. ఎన్నో రకాలుగా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశ్నించడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా చంద్రబాబు నాయుడు పెడచెవిన పెట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కష్టాలు ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు 2017 నవంబర్ 6వ తారీఖున అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇడుపులపాయ నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు కూడా 3640 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ పాదయాత్ర ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయడం జరిగింది. ఆ పాదయాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి అడుగులోనూ కూడా కార్మికులు కానీ నిరుద్యోగ యువకులు. కడప రిమ్స్ పారామెడికల్ విద్యార్థులపై వేధింపులు ఆపాలి. మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ డిఎస్విఎల్ నరసింహకు ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వలరాజు వినతి పత్రం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పారామెడికల్ విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న వేధింపులు, అసమంజన నిర్ణయాలపై ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి వలరాజు నేతృత్వంలో విద్యార్థి ప్రతినిధులు విజయవాడలోని డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ డిఎస్విఎల్ నరసింహను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు. విద్యార్థులకు సంబంధించి ప్రిన్సిపల్గా వ్యవహరిస్తున్న జమునా గారు, అలాగే పారామెడికల్ ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఓడి ఎవరైతే శోభారాణి గారు ఉన్నారో వీరు విద్యార్థులు హాస్టల్ వసతి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులతో వెజ్జాగరి చేయించకూడదు అనేటువంటి అడిగిన కారణంగా విద్యార్థులను పరీక్ష ఫీజులకు కూడా దూరం చేసే విధంగా వ్యవహరించిన తీరు ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటిపైన నరసింహ గారికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ నరసింహ గారికి వెంటనే వీటిపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. కడప రిమ్స్లో కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పారామెడికల్ విద్యార్థుల పట్ల ఈ విధమైనటువంటి వైఖరి ఏదైతే ఉందో వీటిని టెక్నీషియన్లు లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్ఓడీలు మానుకుని వీరిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రత్యేకంగా కడప రిమ్స్పై జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాలపైన ప్రిన్సిపల్ జమునా నిర్లక్ష్యం పైన చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిల భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర సమితిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి వలరాజు. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సినీ నటుడు కార్తీక్ రాజు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు.
ఆలయం వెలుపల మీడియాతో కార్తీకరాజు మాట్లాడుతూ శ్రీవారి దర్శనం అద్భుతంగా జరిగిందని అన్నారు. కౌసల్య కృష్ణమూర్తి సినిమా విడుదలకు ముందు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారని తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం అట్లా సైకిల్ అత్తగారు పెట్టలే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైనట్లు చెప్పారు. మరో 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వెంకటేశ్వర దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు కౌసల్య కృష్ణమూర్తి సినిమా అప్పుడు వచ్చాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్నే అట్లా సైకిల్ అనే కొత్త సినిమా ఓపెనింగ్ అయింది. సో సోమవారం బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని వచ్చాను. మళ్ళీ సోమవారం అనుగ్రహం ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ తిరుపతి వచ్చి అందరికీ కలవాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అట్లా సైకిల్ ఓపెన్ అయిందండి. దాంట్లో ఇంకో 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మెల్లిగా స్లోగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలి అందరిపై. థ్యాంక్ యూ. మానవరుగాలుగా ఉన్న గంజాయి బ్యాచ్ ను ఓదార్చడానికి తెనాలి వస్తున్న జగన్ గారికి సిగ్గుందా? జగన్ పర్యటనకు వ్యతిరేకంగా తెనాలి మార్కెట్ సెంటర్లో దళిత ప్రజా సంఘాల రాస్తారోకో. నోతక్కి కిరణ్ హత్యపై జగన్ పరామర్శించుకోవడంపై దళితులు ఆగ్రహం. రాజ్యాంగం ద్వారా గౌరవించబడినటువంటి చట్టం మీద పోలీసులపై హత్యా ప్రయత్నం చేసినటువంటి వ్యక్తులని పోలీసు వారు భయం చెప్పే పంతులో 4 దెబ్బలు కొడితే ఆ కొట్టినటువంటి వ్యక్తులు ఒక మానవ మృగాలు రౌడీ షీటర్లు ఒక్కొక్కరికై 10 కేసులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, మర్డర్ కేసులు, గంజాయి కేసులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరామర్శించడానికి వచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సిగ్గుందా అసలు ఆ మాట అంటానికి కూడా బాధ. ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే మా గౌరవం. రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డగా ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ సమాజం అంతా చేదరించుకుంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి నోతకి రవికిరణ్ ఇదే తెనాలి ప్రాంతంలో నోతకి రవికిరణ్ అయిన మాది కులాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తిని అతి దారుణంగా ముక్కలుగా నరికి 2022 మార్చి 20వ తారీఖున సముద్రాల పవన్ కుమార్ అలియాస్ లడ్డు అనే రౌడీ షీటర్లు అత్యంత దారుణంగా క్రూరంగా చంపి శవాన్ని కూడా దొరకని పరిస్థితులు చేస్తే ఆ రౌడీ షీటర్ని ఆ రోజు ఖండించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి, ఆ రోజు ఆ ముద్దాయిలకే సపోర్ట్ చేసినటువంటి అప్పటి ఎమ్మెల్యే అన్నాబోతు శివకుమారు, ఆ ముద్దాయిలకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అప్పుడు మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మరి మేరుగు నాగార్జున గారు మీరు పిలిస్తే ఈరోజు రౌడీ షీటర్లను పరామర్శించడానికి వచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దళితులు ఖచ్చితంగా 2024లో ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పారో 2024లో ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పారో మళ్ళీ రానున్న ఎన్నికల్లో కూడా అదే బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే సమాజానికి ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అయ్యా, సమాజంలో ఉండే ఒకళ్ళారా, దయచేసి ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో చేరకండి. ఏఎస్ఎన్ కాలేజీలో చెప్తున్నటువంటి పాఠాలు, మెయిన్ చెప్తున్నటువంటి పాఠాలు గంజాయి ఏ విధంగా సేవించాలి, గంజాయి ఏ విధంగా అమ్మాలి, మట్టర్లు ఏ విధంగా చేయాలి, బట్టర్లు ఏ విధంగా తప్పుకోవాలి, ఇలాంటి క్లాసులు ప్రత్యేకంగా అన్నాబోతు శివకుమార్ గారే చెప్పిస్తున్నారు. దయచేసి ఈ కేసులో జగన్మోహన్ రెడ్డి వీరికి సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి బుద్ధి చెబుతాం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంటనే తెనాలి ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళకపోతే ఉద్యమాలు ఉధృతం చేస్తాం. ఖచ్చితంగా శివకుమార్ని ఆ మేరుగు నాగార్జుని ముద్దాయిలుగా రోడ్డు మీద గీత గీసి నిలబెడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, జగన్మోహన్ రెడ్డి కబడ్డార్ ఓవ్యాక్, లేకపోతే నీకు బుద్ధి చెబుతాం, ఉద్యమాల ద్వారా బుద్ధి చెబుతామని తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.